ये समुद्र भितर जोटा बंगोपसागर कहचे से इतिहास कहे कलिंग सागर रे जाती विदेश को जाती विदेश रे पाद थापती वाणिज्य करने जे ब्रह्म देश हो श्याम देश हो जाभा सुमित्रा बन्य ये सब स्थान को जाती व्यवसाय करने जिते उत्तर पूर्व पवन बहे ठीक है कार्तिक पूर्णिमा उत्तर पूर्व पवन बहे से समय जाती से माने वाणिज्य करने को विदेश को जाती जिते दक्षिण पश्चिम पवन बहिब से माने पुणी आम राज्य को फेरती व्यवसाय सारी आम राज्य को फेरती से मझे आपण मैंने समस्ते जानी टॉप वही कथा आपण मैंने साधव पुओ मैंने किभली भाव सुरक्षार सह फेरिबे सेतबेले टॉप वही जो खुदुरुकुणी ओषा कथा आपण मैंने समस्ते मध्य जानिथिबे समस्त घरे गाँ गंडारे ये पूजा को पालन करा जाए एवं ए जो साधव पुओ मैंने जाती आमर ई पाख केन्द्रापड़ा जिलार सात भाया अंचल जाउथिले साधव पुओ मैंने विदेश को जाउथिले नौ वाणिज्य करबा पई एवं जदि आमे सप्तम शताब्दी कथा कहवा जितेबले हुएंसा आसीथिले आम अंचल को सी सेतेबेले वंदना करथिले आम जगतसिंहपुर जिले में जोटा तीर्तल चेरीतल बालीजात्रा जोटी होची सी एक बंदर थिला एवं तापरे परे एठी पाखरे जो जटाधार मुहाण अछि से भी मध्य सेतेबेले एक बंदर थिला एवं आमर गुआगण पंचायत पाखे जो चौमुहाणी अछि सेतेबेले चौमुहा नाम रे से भी एक बंदर थिला आम जगतसिंहपुर जिले में ये तीनोटी जाक बंदर थिला सेतेबेले हुएंसा जो तथ्य देइछन तेणु जगतसिंहपुर जिला एक स्वतंत्र जिला आज आम पारादीप बंदर पाददेश आज आम पालन करुचे बालीजात्रा पालन करुचे सेतेबेले से तीनोटी जाक बंदर जो मुख्य स्रोत था जो गोटे पानी समुद्र को जाऊला से जगह आज स्थापित होती पारादीप बंदर आज पारादीप बंदर पाददेश आज आम ये पालन करुचे नौ वाणिज्य कथा उठिले नौका कथा उठिले सेतेबेले कुजंगर वीरत्व कथा मन पड़े आपण माने समस्ते जानिथिबे सेतेबेले ब्रिटिश माने कुजंगर षंड राजा को सनसेट एक्ट रे बंदी करिथिले सेतेबेले कुजंग अंचलर 7 जन कैवर्त भाई माने एई नौ द्वारा जाई हमर कुजंग षंड राजा को सेटु मुकुळे की आनिथिले एवं ब्रिटिश मानक कबळरू कुजंग षंड राजा को मुकाली की आनिथिले सेतेबेले गोटे लोक कथा थिला हाईकिरे मन खाइकिरे मन पाइकिरे गोरा पटन पागल हेचंती कुजंग षंड पाइकिरे ये सेतेबेले गोटे लोक कथा थिला एवं आमर कुजंग अंचलर वीरत माने कैवर्त भाई माने षंड राजा को ब्रिटिश कबळरू बंचैथिले एई नौका माध्यम रे तेणु आज आमर ए ऐतिह्य संस्कृति की आमे माने बजाय रखिबा पई आज आमे बालीजात्रा पालन करूचे एवं आमे समस्ते जानिचे एई आम अंचल द्वारा विदेश रे व्यवसाय करी आम राज्य को हीरा मोती माणिक ये सब आम ए पारादीप द्वारा पारादीप ए आम अंचल थला प्रगतिर मुखशाला सेतेबेले मध्य पारादीप थिला प्रगतिर मुखशाला कलिंगर आज आमर ओडिशार मध्य प्रमुख शाला हेछि पारादीप आमर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में जितेबेले सारा भारत वर्ष आगु जाउछि आईओसीएल को जितेबेले लोक मानक उद्देश्य समर्पित कले माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सेतेबेले गोटे कथा कहिथिले पूर्व द्वयर विकास हबो यदि पूर्व भारत पारादीप विकास न हबो ताहले पूर्व भारत विकास हेइ परिबो नाही आज पारादीप बंदर सारा भारत वर्ष एक नंबर बंदर हेइचे आमे समस्त गर्व अनुभव करूचे ये केवल संभव हेइछि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाई नरेंद्र मोदी जी जो परिकल्पना पूर्व द्वयर परिकल्पना से परिकल्पना जोगु पारादीप बंदर आज एक नंबर हेइछि पारादीप रे विभिन्न शिल्प संस्था गढ़ी उठिला संप्रसारण हैला जोथि पई पारादीप बंदर रे कार्गो परिवहन हैला सेति पई आज पारादीप बंदर एक नंबर हैला खाली सेति रे पारादीप बंदर सीमित रहइबो नाही वर्तमान पई डबल इंजिन रो सरकार अछि डबल इंजिन रो सरकार रे एठी हमर ओडिसा रो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को नेतृत्व रे आज ओडिसा मध्य आगु जाउछि आज खाली बंदर पारादीप बंदर रो विकास होबनी ता सहित आहुरी मध्य बंदर पारादीप रे गढ़ी उठिବାକୁ जाउछि गत किछि दिन तळे हमर गोटे रिव्यू मीटिंग होतिला सेठी माननीय मुख्यमंत्री को प्रथम कथा रहिला यदि एते शिल्प आमे ओडिसा को आनिबा ताले बंदर रो आवश्यकता अछि पारादीप बंदर तो एक्सपेंशन होबो
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଭରଲାଇନ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଆଗକୁ ନବ। ଯେହେତୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ କଥା କହିବି। ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଓଡିଶାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ସବୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଏ ମଞ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଓଡିଶାରୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେ ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଶାରଦା ଭାଇ ମଞ୍ଚରେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ଓଡିଶାରୁ ବିମୁଖ ହଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଶିଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରୁ ବିମୁଖ ହେଲା? ଆର୍ସଲ ମିଟଲ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ଓହରିନୁ, ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଶିଳ୍ପ, ଆମର ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହବା କଥା ଆମେ ଓଡିଶାରେ କରିବୁ। ଆକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମାନେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆଜି ଆର୍ସଲ ମିଟଲ ଏମଏନଏସ୍ ଯଦି ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଶୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ବୋହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହବ, କଥା ହେଲା ପରେ ଓଡିଶାରେ ଆହୁରି ଶିଳ୍ପ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛି। ଓଡିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଓଡିଶାରେ ତ ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟଲାଇନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ଅଛି ଓଡିଶାରେ। ଓଡିଶାକୁ ଖଣି ଭିତ୍ତିକ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ। ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆବଶ୍ୟକ? ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଯାକେ ଓଡିଶାରେ ହେଇନଥିଲା, ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ ହେବ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି, କେମିକାଲ, ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ये सब केवल माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ, ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀଙ୍କ ଇମୋସନ ଏବେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ, ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, आ पर पର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡିକ୍ଲାର ହବ, ଅନ୍ତତଃ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ, ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ। ଯଦି ମଞ୍ଚରୁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟତା କରିଥିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀଙ୍କର ଇଏ ଇମୋସନ। ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ହଉ ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ। ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ସାଡକୁ ଯିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ମୋର ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ, ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ତାକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ସେୟାରିଂ ରହିବ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେଡି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେଇଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଖୁବ୍ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଆକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ କରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ କିପରି ବିକାଶ ହବ
आम सरकार से प्रतिश्रुतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जो स्वप्न देखी 2036 सुधा जे समृद्ध ओडिशा गठन हम जितेबले ओडिशा शतवार्षिक पालन करुवा उत्तर प्रदेश शतवार्षिक पालन करुवा जितेबले ओडिशा गोटे समृद्ध ओडिशा गठन हम माननीय प्रधानमंत्री जो स्वप्न 2047 सुधा विकसित भारत गठन करने विकसित ओडिशार वास्तवता देवे माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न से सबु प्रकार प्रयास करुचंती सब प्रकार विजन नहीं माननीय मुख्यमंत्री आगु नौचंती आपण मान समस्त साहाय्य सहयोग लोड़ी एवं माननीय मुख्यमंत्री आज यही उद्घाटन सभा उपस्थित रही आम मान समस्त ये उद्घाटन सभा उत्सव ऋणी कर धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन कर मो वक्तव्य को सांग धन्यवाद बंधु उत्कल जननी जय जगन्नाथ। धन्यवाद मान्यवर मंत्री महोदय ए मार्मिक एवं तथ्यपूर्ण वक्तव्य मन कर कवि गोदावरी महापात्र मन कर कवि गोदावरी महापात्र माटीर कथा जानी तू कि हुईबु नेतारे प्रेम आ दया भितर नथिले तू बुझिबु गीतारे प्रकृत में नेताटी हवाकू गोटे नेतृत्व दक्षता जी दरकार जनसाधारण सहित संपर्क जी दरकार निज माटीर इतिहास को बुझा विषय जहाँ मान्यवर मंत्री आम माटीर इतिहास कथा कही प्रमाण कर प्रतिवर्ष कही कलिंग बालीजात्रा महोत्सव कमिटी द्वारा चलित वर्ष मध्य प्रकाशित होती तार वार्षिक स्मरणिका कलिंग बालीजात्रा 2024 एवं समय मान्यवर मुख्यमंत्री एवं अतिथि मान उपस्थित अनावरित हम ये पत्रिका उन्मोचित हम लोकार्पित हम ये पत्रिका कलिंग बालीजात्रा 2024 ये समय जो लेखा रही धन्यवाद ज्ञापन करुचु संपादन मंडली को धन्यवाद प्रदान करुचु संपादक को धन्यवाद प्रदान करुचु एवं दीर्घ दिन धरी निज सेद सुनीता संपद अर्पण कर ये कार्यक्रम को सफल कर समस्त व्यक्तित्व को धन्यवाद ज्ञापन गोटे जोर जबरदस्त एवं विपुल करताली आशा कर उन्मोचित है कलिंग बालीजात्रा महोत्सव 2024 मुखपत्र कलिंग बालीजात्रा 2024 समस्त अतिथि मान हस्त ये पुस्तक अर्पण करने निवेदन करी वॉलंटियर वृंद को अनावरित उन्मोचित होची पत्रिका कलिंग बालीजात्रा 2024 समस्त अतिथि हाथ में कलिंग बालीजात्रा मुखपत्र स्मरणिका गोटे जोर जबरदस्त एवं विपुल करताली आशा करूँ आपण मान उन्मोचित होची कलिंग बालीजात्रा 2024 स्मरणिका समस्त अतिथि हस्त ये स्मरणिका कलिंग बालीजात्रा 2024 धन्यवाद। आप चाहिए कर्मचारी वृंद एक महत्व अवसर प्राप्त कर्मचारी संघ एक महत् प्रयास कर 1962 2024 दीर्घ 62 वर्ष धरी पारादीपर कृति कीर्ति क्रांति कड़े उठुवा इतिहास क्रमश बदलुवा अर्थनैतिक चित्र जीवन गति विकास ये सबको नहीं पारादीप इतिहास अवसर प्राप्त कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित मान्यवर अतिथि द्वारा मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित निवेदन कर अवसर प्राप्त कर्मचारी कुंदलकर मुखिया से उन्मोचित होती पारादीप इतिहास मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिक वृंद अनेक प्रयास एवं प्रचेषा कर कार्य को संपादन कर अतिथि मान उद्देश्य हिस्ट्री ऑफ पारादीप पोर्ट since the year 1962 till 2024 the journey of 62 years it is all about the heritage culture tradition and changing economy of Paradip गोटे जोर जबरदस्त करताली आशा करूँ आपण मान मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा उन्मोचित होती ये पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पारादीप 62 वर्षर क्रांति इतिहास एवं निवेदन करूँ उन्मोचित हो सारी पारादीप बंदर अवसर प्राप्त कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पारादीप आशा करूँ वरिष्ठ मान कनिष्ठ मान बाट देखु इतिहास निजे निजे गोटे पुथी पढ़ी एवं अन्य मान प्रेरणा कर काल विलंब न अपेक्षा एवं प्रतीक्षा से समय को
ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ସମୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯାତ୍ରାରୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟିଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ ଗଣଙ୍କର ନେତା ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା। जय जगन्नाथ, जय माँ झंकटवासी माँ सरला, जय माँ मंगला। दीर्घ 32 ବର୍ଷର କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଅଂଶରେ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶୁଭବତ୍ସରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା तथा आज मुख्य वक्ता श्री संपत चंद्र स्वाई महाशय, मान्यवर सांसद जगतसिंहपुर श्री विभूत प्रसाद तराई महाशय, मान्यवर विधायक जगतसिंहपुर श्री अमरेंद्र दास महाशय, मान्यवर विधायक तीर्थ डॉक्टर रमाकांत भई महाशय, मान्यवर विधायक बालीपुद्रा श्री शारदा प्रसन्न जेना महाशय, जिला परिषद अध्यक्ष श्री मनोज कुमार भई महाशय, पारादीप पौर परिषद अध्यक्ष श्री बसंत विश्वाल महाशय, डीआईजी श्री चरण सिंह मीना, बंदर कर्तृपक्ष अध्यक्ष पीए हरनाथ महाशय, अतिरिक्त जिलापाल पारादीप श्री निरंजन बेहेरा एवं आज दिव्य भव्य कलिंग बालीयात्रा उत्सव को रुद्धिमंत करने सफल करने जो नेतृत्व नौवा आज आमर कार्यक्रम सभापति जगतसिंहपुर जिलापाल श्री जे सोनाल महोदय एवं एटी उपस्थित थिबा अन्य समस्त अतिथिगण गणमाध्यम प्रतिनिधिगण जगतसिंहपुर तथा पारादीप अंचल समस्त बुद्धिजीवी मातृशक्ति एवं समस्त मोर पारादीपवासी भाई भाई आज ये बन्ना जो अवसर मुझे समस्त को कटक बालीयात्रा परी पारादीप बालीयात्रा एक ऐतिह्य संपन्न समस्त को अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जना सारा ऋतु अनुष्ठित होता कलिंग बालीयात्रार आज उद्घाटन उत्सव एक अंशविशेष सहित आज कलिंग बालीयात्रा पारादीप उत्सव मत मुख्य अतिथि हिसाब से सुजोग पाई निजक भिन्न मन कर बालीयात्रा आम संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को चेताई दे था मन पकई था विशेष भाव खुशी जे आधुनिकतार चाकचक्य हजि न जाए आज युव समाज ये कलिंग बालीयात्रा आज माति जाइछन्ति एवं एक अभिन्न अंग पालटि जाइछन्ति सेतिबाई मो विशेष आज खुशी एवं आनंदित जेतेबेले ये उद्घाटन कार्यक्रम चली एठी बहुत भीड़ थिला एवं सभा कार्य आरंभ भी नहीं नथिला वक्ता माने केही भी कहि नथिले से समय अनेक माँ भौणी माने उपस्थित थिले एवं समाने
एठू बाहरिकी चलीगले आमर किसी अतिथि कहते जे लोक मैंने चलीगले आम सर्टकट भाषण सारीदेवा एवं विशेष आलोचना न कले चलो कहीं लोक चलीगले खाली चेयर भाषण किंतु मो मन में प्रश्न आसला चिंता भी प्रकट करली लोक मैंने जिते ये उत्सव आरंभ समय चली जाऊँ संभवतः से मुख्यमंत्री को देखा आसते देखी सारा पर कम कि ना पलैया लंबा भाषण बाजी हुए तो विश्वास न द्वितीय ये ऐतिह्य संपन्न ऐतिहासिक कलिंग बालीजात्रा पारादीप आज शुभारंभ उद्घाटन उत्सव अवसर रे जो आमर विभिन्न मेला चलती स्टल बसी ताकू भी बुलवाई इच्छा होता कारण अनेक माँ मान भौणी मैंने बुलवाई निश्चित भाव में जाऊे ये कथा सत्य मुझे जानी ना जो भी बुलूं रोड पर्यंत आम माइक से पहुंची कि ना पहुंची जाइए ये बसी रही भाषण शुणवार अवकाश ना निश्चित भाव में यात्रा तथा कदली बिका अर्थात जो स्टल रे थी जिनस किणा बिका कले चाट आ पापड़ खाइले निश्चित भाव में ये भाषण को शुणी पारुवा ये भाया एक परिवेश आवश्यकता था जोटा कि अच्छी तेणु आमको किंतु ये ऐतिहासिक कलिंग बालीजात्रा पारादीप ये कार्यक्रम में आम समस्ते पारादीप इतिहास पारादीप वाणिज्य एवं सहित आमर ओडिया अस्मिता किभली भाव में अतीतर कथा मन पकई आगामी दिन भविष्य गठन करवा ये कथा को आज दिन में आलोचना कर तर्जमा कर मन हुए कहली लंबा समय तक जनरा नीति समय चलवा कथा चलो कौन सी असुविधा ना टिके विलंब है कार्यक्रम लोक भिड़ था प्रसेसन करमको जिते चली चली आसिले दीर्घ लंबा समय धरिकी अधिक समय विलंबित हो जाइला तो जहाँ भी हो समस्ते सुवक्ता हिसाब से अनेक कथा उपस्थापना आलोचना कथार बहुत प्रतिपादन निश्चित भाव में समस्त धन्यवाद देवी जे आम उद्देश्य आम लक्ष्य निश्चित भाव में भविष्य को पारादीप केवल ये ओडिशार नुह भारत वर्षर नुह एक विश्व दरबार में पारादीप बंदर किभली भाव में एक चर्चित बंदर एवं ये पारादीप बंदर पारादीप अंचल ये गोटे पोर्ट सिटी हिसाब से विश्व दरबार को जीव से प्रकार लक्ष्य नहीं आम समस्त ध्येय हो मन एवं आम समस्ते से मिशन जदि जीवा ताले निश्चित भाव में हुए तो आम यह सफल रूपायन कर दिमत ना आ जो कि ओडिया अस्मिता कथा रखिली ओडिशार नौ वाणिज्य आम साधु पुआ मानकर नौयात्रा बोईत माध्यम सुदीर्घ 2500 वर्षर पूर्वर समय को जदि आम जदि अनुधान करवा किभली भाव में जहाँ कहुए आम साहित्य जहाँ कहुए आम अस्मिता जे 7 समुद्र 13 नई पार हो जावा सुमात्रा बाली बर्नियो और इंडोनेशिया सहित श्रीलंका वियतनाम प्रभृति द्वीप देश मान व्यापार वाणिज्य आम ओडिया साधक पुओ माने करुले जहाँकि भारत वर्षर कौन सी कोण अनुकोण कौन सी राज्य एभली नौवाणिज्य कर इतिहास देखा जाए ना अतः वास्तव आज ये कलिंग बालीजात्रा ये जो आलोचना होती एवं जहाँ भी आज ये इतिहास कह
ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଭା କଥା କହିବା, ସୁମାତ୍ରା କଥା କହିବା କି ବାଲି କଥା କହିବା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭିଏତନାମ, ଯୋଉଠି ଆଜି ବି ତାହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ବି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ଆଜି ବି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁବ ପୁଅର ବାଣିଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ 2005 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କେତେ ଗୌରବମୟ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ନିଜେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବାଲିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଠି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ଦୃଷ୍ଟିତ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ଐତିହାସିକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃସାହସୀ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ସମେତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦରରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଇ ଉତ୍ସବ କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆଜି କହିବା ଅବକାଶରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେବଳ ଆକାଶରେ ଥିବା ପବନ ଏବଂ ତାରାକୁ ଏବଂ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଯୋଉଠିକି ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସାଗର ଅଛି, ମହାସାଗର ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଦଜନକ ହଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯୋଉଥିରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଏହାର ହଉଛି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଚିର ସହଚର। ସେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନୌକାରେ ପାଲଟିଏ ଟାଣି ଦେଇକରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗର ମହାନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆଉ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏହି 8 ଦିନ ଧରିକି ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆମର ଏହି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ। ଆଜି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ଗୋ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆଜି ପାରାଦୀପ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଆଜି ପାରାଦୀପ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜି ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଦିନ ଥିଲା ଏ ପାରାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଅବନୀତି ଥିଲା। ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକରି ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆଗେ ଦିନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଅତିଥି ମାନେ ଏ ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ପାରାଦୀପକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଦିନରେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବେପାର କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇବୁ ତାହେଲେ ପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ପାରାଦୀପରେ କରିବୁ, ନହେଲେ ଧାମରାରେ କରିବୁ, ନହେଲେ ଗୋପାଳପୁରରେ କରିବୁ, ନହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇକରି ଆଜି ଗତି କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରାଦୀପ ଆଉ ପାରାଦୀପ ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ସୁନାମୋଦନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦଉଛି। କହିବି ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି। 8:30 ବେଳେ ବା 9ଟା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ମନିଟୋଜ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପାରାଦୀପକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପାରାଦୀପକୁ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଶିଳ୍ପର ନଗରୀ, ଏ ପୋର୍ଟ ନଗରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୋସ୍କୋ କଥା ହଉ, ମିତ୍ତଲ କଥା ହଉ, JSW କଥା ହଉ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ SR କମ୍ପାନୀ, ଏମିତି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ପାରାଦୀପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପାରାଦୀପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଲୁହାପଥର ଆସିବ ନାହିଁ। ପାରାଦୀପର ଏ ଘନିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର କରି 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଇଏ ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦୀପ ଇଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରଫେସ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर NHI मंत्री सहित आलोचना कला बड़बिलु चंडीखोल पर्यंत से रास्ता को अनुमोदन कर 10,000 कोटी टका इन्वेस्टमेंट हम एवं 8 लेन सहित संपूर्ण भाव में बड़बिलु पारादीप पर्यंत रास्ता 8 लेन हवा सहित सर्विस रोड जहाँकि आपंकर 10 ठाकिया रास्ता ये निर्माण होगा जाऊ तेणु आगामी दिन में यह द्वारा जो आमर बेपार वाणिज्य यार कारबार वृद्धि होबार अच्छी इन्वेस्टमेंट अधिक होबार अच्छी मुझे हिसाब कर देखुली
ପୂର୍ବରୁ MOU ସାଇନ୍ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ନୂଆ କରି ଆମ ସରକାର ଥିଲା ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 2025 କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ଯୋଉ ରୋଡ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ତଥା ଆମର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସହିତ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ ଶୋ କରିବା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୋଡ ଶୋ କରିକି ଆମେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଫେରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ଆମର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ପୁରୀ ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ ହେବ ସମୁଦ୍ର ବେସରେ ସି ବେସରେ କେବଲିଂ ହେଇକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ ହେଇକିରି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି IT ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇ କମିଶନର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ପାରାଦୀପ ପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବେ ରୋଡ ଶୋରେ କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପାରାଦୀପରେ ପୋର୍ଟ ବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆମର କହୁଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯୋଉ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସିପ୍ ରିପେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାରାଦୀପ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ जी ସେଥିରେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ ହିସାବରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ହବ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଇଏ ପାଖରେ ଆମର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମର ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ଥିବ ଏବଂ ଏହା ଯୋଉ ହେବ ସେଥିରେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଆମର ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ 10,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀ ତାଙ୍କର ସିଂହ ଭାଗ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବାର ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୁହାହଉଥିଲା ଆମର ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ତା ବାସ୍ତବିକ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବାର ବାଟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଯୋଉ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟ ହଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ କୋଉଠି ବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ବି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ MOU ସାଇନ୍ ତ ଆମେ କରିନୁ ଯାହା ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର କଲେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ କରୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ 69 MOU ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା କି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋକଠୋକ ଠିକ ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାରଖାନା ସେଇ ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର IOCL 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ये अटल बिहारी वाजपेयी समय मोदी जी समय आरंभ होकर आज पुणी से आंसिलरी इंडस्ट्री जहाँकि आपंकर केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल यार इन्वेस्टमेंट होगापी जाऊँगी 61,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट हम एवं हजार हजार से नियुक्ति पाइबार सुजोग आसी खूब शीघ्र ये कार्यक्रम होगापी जाऊँगी एवं ता सहित आपंकर ये अत्याधुनिक बस टर्मिनाल हम आउ किसी इंडस्ट्री जो माने कि एठी आसिया चाहूँ सहित अनुकरण गोटाए लक्ष्मी बोली गोटे कंपानी अच्छी सीए 5,000 कोटी इन्वेस्टमेंट करिवो आउ गोटे कंपानी अच्छी सीए 5,000 कोटी इन्वेस्टमेंट करिवो एवं वारी जो एलएनटी जोटा कि आपन ग्रीन हाइड्रोजन करिया पई जाउछंती सीए 10,000 कोटी टका इन्वेस्टमेंट करिया पई जाउछंती पर्टिकुलरली ये पारादीप ऊपर ये समस्त को जदि आमे मिसेइबा ताले निश्चित भाव में एथिरे 2 लाख कोटी टंका इन्वेस्टमेंट यही पारादीप अंचल होगापी जाऊँगी जहाँकि आगामी दिन एक ऐतिहासिक हम ये पारादीप बंदर एवं पारादीप अंचल एवं ताकू साकार करने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध अच्छा केवल जमी आगे सरकार कहते कथार नुहे कम किंतु वास्तविक सेटा कार्यकारी है ना किंतु आज आम प्रतिश्रुति दौचु मु दौची प्रतिश्रुति यही मंचर यह निश्चित भाव 100% कार्यकारी हम एवं आम अनेक सिंगल विंडो माध्यम 50,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट हो सारी से कंस्ट्रक्शन कर सारे किसी उद्घाटन भी या भीतर कि शिलान्यास भी कर पाखापाखि आपंकर 30,000 युवक युवती मान नियुक्ति देवार प्रक्रियाकरण भितर किसी पिला माने चाकरी पाई सारे आगामी दिन में आम सरकार घोषणा कर संकल्प पत्र आधार कर खाली इंडस्ट्री कथा नुह कि आपंकर सरकारी कथा नुह जब सरकारी खाली थोड़ा पदवी आज जब देखा 3 लाख पदवी खाली अच्छी गत 24 वर्ष धरिक पूरण करा आज आम सरकार आसवा द्वारा आज 1.5 लाख पदवी पूरण करने एवं यही 2 वर्ष भितर 75,000 रु अधिक सरकारी पद को पूरण कर निष्पत्ति आम नहीं ए पर्यंत आम पाखापाखि 30,000 युवक युवती मान नियुक्ति दे सारे तार उदाहरण आप जानी गत कलिंग स्टाडियम किसी दिन पूर्व शिक्षक मान 16,009 जन को एका सहित नियुक्ति देकरी एक ओडिशा रे एक इतिहास रचिछन्ति आम सरकार ताहा मध्य मात्र ये 4 मास 5 मास मध्य आउ गोटे कथा एठी आलोचना करूँ आमर ये पारादीप आमर बंदर मुखिया जे कि आमर श्री पीएल हरनाथ सहित आमर आलोचना होता सी प्रस्ताव देते आम आलोचना करूँ केंद्र मंत्री आमर जे कि आमर सर्बानंद चौहान जी सागरे पारादीप को बेस करी आपंकर एक योजना होगा आपंकर 5 नंबर नेशनल वाटरवे ये नंबर 5 नेशनल वाटरवे ब्राह्मणी नदी रे गढ़ी उठिबो जो कि आपंकर तालचेर ठार पारादीप पर्यंत भाया कणिकनगर देकी सेथिरे आपंकर नदी रे आपंकर सेथिरे आपंकर ये कार्यक्रम रहिबो कोयला परिवहन कार्यक्रम हम अन्य जिनस कारबार हम इथिरे आपंकर जो ओडिशा सरकार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी पारादीप पोर्ट एवं कोल इंडिया सहित चुक्तिनामा एमओयू साइन होती 15,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट जाऊँगी जोटा कि सारा विश्व दरबार को देखो ये पारादीप तालचेर जीव भाया कणिकनगर देखी नदी रे आपंकर जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी मध्य ये कार्यक्रम को हाथ को खूब शीघ्र नि आगामी दिन में निश्चित भाव में देखा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी सहित आलोचना करने
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ये कोस्टाल हाईवे हूँ पूरा जो आम 480 किलोमीटर जो कोस्टाल हाईवे अच्छी नेशनल हाईवे जो तैयारी हम से पोर्ट को बेस करके कोस्टाल कोस्ट लाइन को बेस करके जो रास्ता हम से संपूर्ण भाव में टूरिज्म सेक्टर रे संपूर्ण भाव में आपंकर आपंकर जो वाणिज्य क्षेत्र में एवं ताहा सहित मध्य संपूर्ण भाव में यह कार्यकारी करागले एवं एथिपाई मध्य पाखापाखि आपंकर 40,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट करा जिबा तार माने रोड रो ताहार एस्टिमेट डिजाइन ए सब करा होउची आगुर जेमि सागर मेला करा हितिला एबे आ सागर मेला माध्यम रे हेबो नाही याकू आपंकर कोस्टल हाईवे को आधार करी अर्थात पूरा कोस्टल लाइन रे जीवन नाही ये आपंकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रे हेबो ई आपंकर समुद्र कूलरू ताकू आधार करी करा जिवो जहाँकि आगामी दिन में पारादीप को बेस कर एक ऐतिहासिक हम ये कार्यक्रम खूब शीघ्र त्वरान्वित होगा जाऊँगी जहाँकि पाखे कहवाई आज ये कथा को आज रखी तो बंधुगण आपण मैंने ये समस्त कथा आगामी दिन एवं एठी विभिन्न प्रकार बाली यात्रा रे आमे आलोचनार आवश्यकता थिबा कारण मु निश्चित भाव में कथा रखिली एथिरे से आड़ को मु जीवी नहीं टिके ये हमर ये रंगमंच मध्य अच्छी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवार अच्छी किंतु आज जो पारादीप आज सुनाम अर्जन करिछि केवल आपनकर वोट पाई बा एठी व्यापार पाई नुह ये पारादीप अंचल मध्य एठी सुनाम अर्जन करिछि पारादीप अंचल धान पाई पान पाई आउ मध्य मीन पाई ये निश्चित भाव जदि आमे देखिबा आज पारादीप माछ बा मीन आज विश्व दरबार को जाऊँ रप्तानी होउछि एठू एवं से अनुसार एठिकार पान बा पानपत्र मध्य आज संपूर्ण भाव में आज सारा ओडिशा एवं ओडिशा बाहर मध्य निर्भर करे ये पारादीप एवं एठिकार धान मध्य यार प्रोडक्शन जेतिकी हुए एवं जो मानर धान एटी प्रोडक्शन रे ता पई पारादीप आज ओडिशा सहित भारत रे मध्य प्रसिद्ध अछि तेणु ये बाली यात्रा रे जिते बेले एठी आमर साधु पुओ माने वाणिज्य करुथिले एवं आमे समस्ते ताकू आधार करी आज आउथरे आमे मने पूछंती जे किभଳି भाबरे आमे सेथिरे संपूर्ण भाबरे ये पारादीप की मने पकेकरी ओडिशार अर्थनीति पारादीप को मने पकेई आमे ओडिशार अस्मिता ये पारादीप को मने पकेकरी आमे आमे अतीतर आमर गौरवमय ऐतिह्य संपन्न आमर समस्त समस्त आमर इतिहास को जिते आमे देखुचंती ताले निश्चित भाव में हमको आज गर्व लगे एवं आमर सेई पूर्व ऐतिह्य को आमर सेई पूर्व शक्ति को आमे पुनर्जागृत करी आगामी दिन में किभଳି भाव में आमे एक समृद्ध ओडिशा गठन करिबा नुआ ओडिशा गठन करिबा आ सेथि पई मध्य आज 4.5 कोटी ओडिया मन से गोटे कथा सहित महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे आज नुआ सरकार आज 5 मास पूरण करला परे आज जो विकास रास्ता आज जाऊँ निश्चित भाव में मु आपण मान को आशा दूची भरोसा दूची आमे आज नुआ योजना को मध्य आरंभ करिछु ताहा कार्य परिणत करबा पई मध्य आमे जतनवान होउछु जोतरे कि सुभद्रा योजना कहंतु किबा आपनकर धान किनारे 3100 टंका अर्थात आमे 800 टंका एथिरे बोनस बा हमर इनपुट असिस्टेंट हिसाब रे आमे आज देवा पे आरंभ करूछु और गोटे सप्ताह पर निश्चित भाव में ये धान चाषी तार पर क्विंटाल रे 800 टंका अधिक सी बोनस आकार रे पाइबो जहाँकि एक ओडिशा पाई एक बहुत बड़ कथा हेबो आउ ये कामटी मध्य छोट कथा नुह कहीं ना गत सरकार घोषणा करथिले पश्चिम ओडिशार बरगढ़ सहेलारी जे चाषी मानकर जो प्राकृतिक विपर्यय समय रे चाषी तार प्रोडक्शन करबा स्टेज को आसला मात्रे तार जतिकी आमे खर्च होची तार भरणा करि पारु नाही सेति पय हमको 100 टंका बोनस दिया जाउ बोली एवं गत सरकार मध्ये घोषणा करिथिले जे 100 टंका बोनस आगामी दिन रे हम सरकार देबे बोली किंतु 9 वर्ष बीती गला
ବୋନସ୍ ଆକାରରେ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 1 ଟଙ୍କା ବି ଚାଷୀକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ମୁତାବକ ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଯୋଉଦିନ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ପାଠ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନ ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତା ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି, କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇସାରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲାଠାରେ ଆମ ସରକାର ଯାଇକି ସେଠି 50,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଯାହା ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଆମର ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଡିପି ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛୁ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଇକି 2026 ମସିହାରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟ କହିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଲି ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ରାତି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆ କା ମା ଦେଇ ଏ କଥାକୁ କହିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ପୋଖରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭସାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏ ମହୋତ୍ସବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଆଉ ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, ଏ ଉତ୍ସବକୁ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରୀ ଦେଇକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏ ପାରାଦୀପ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମର ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଲିରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେତେବେଳର ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାରାଦୀପକୁ ଆସୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ପାରାଦୀପକୁ ଏବଂ ଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଥିରେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କେବେ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ପାରାଦୀପକୁ ଆଧାର କରିକି।
ତାଙ୍କର ସେ କାଳଜୟୀ ରଚନାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ, କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଇତ ଲାଗିଲା ଯାଇ ସିଂହର ଦ୍ୱୀପରେ ସାଧବ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅତି ପ୍ରମୋଦରେ ଗଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଳ ଘୋଳି ଦେଇ। ଏ କଥାକୁ ନିଜେ କବି ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସର, ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା, ପାରାଦୀପର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ମନରେ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରଖିକି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯେପରିକି ତୋ ପଇର କଥା ଏବଂ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ଗୀତରେ ଖଞ୍ଜି ହେଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅଛି ଆଗାମୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକିରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ। କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ମୋଦିଜୀ ନିଜେ ଯୋଉ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏଥିରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଜାଣିକିରି ଯେ 14ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 14ଟି ଦେଶରୁ ହାଇ କମିଶନର ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ କଟକ, ଇଏ ପାରାଦୀପ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିକରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି 14ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହାଇ କମିଶନର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନେ ଆସିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମର ଏ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଖରା ହଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶୀ ଭିଡ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଜୋର ନଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଟିକେ ବଢିବ ଭିଡ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଟିକେ ବଢିବ, ଆଉ ଦିନ ଟିକେ ବଢିଯିବ ଜୋର କରି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜୋରରେ ଜୋଶରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିଥି ମାନେ କେହି ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମନେଇବା ଆନନ୍ଦ ମାନେଇବା ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଉ, ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ ସରକାର ଏକ ଘାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଏ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସେ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇ ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତୁରନ୍ତ
ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଠିକ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବି। ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଆମର ସାଂସଦ ମହାଶୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋ କାନ ପାଖରେ। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯଦିଓ ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ବେଶ କରିକିରି ଏ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୁଢ଼ିମନ୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ ଏସପି ଅଫିସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଚାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ଆମ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଣୁ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପାରାଦୀପ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏ ପାରାଦୀପ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ, ଏ ପାରାଦୀପ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ବିକାଶର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହଉଛି ପାରାଦୀପ, ଏ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱାର। ଏଇ ଦ୍ୱାରର ହିଁ ବିକାଶ ହେଇପାରିଲେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାକୁ ମୋଦିଜୀ ଅତୀତରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବା ପରେ ଆଜିର ଯୋଜନା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଂସଦ ଭବନରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କଥାକୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପାରାଦୀପ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ଠୁଙ୍ଗା ପରି ଆଉ ଆପଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକରି ମାର୍କେଟିଂ କରି ପଳେଇ ଗଲେଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କାଲି ପହଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅଧା କଥା ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ ଚାଲିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।